नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ विडियो में तारीख 21 सप्टेम्बर रोज लेवायेल एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 8 जे अंग्रेजीनुं पेपर हतुं ए पेपरनी ओरिजिनल प्रश्न बेंकनुं संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय, पहली वखत होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, जेथी करीने ओरिजिनल प्रश्न बेंकना विडियो तमने झड़पथी मळी शके। प्रश्न नंबर 1 में आपेलुं छे रीड ध पेरेग्राफ एंड आंसर ध क्वेश्चन। नीचे आपेलो पेरेग्राफनो अभ्यास करवानो छे ने प्रश्नना जवाब लखवाना छे। पेरेग्राफनो अभ्यास करी लेजो। नंबर 1, वू हेज कम्प्यूटर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ धेम। तेमनी आगळ कम्प्यूटर स्क्रीन कोने छे? तो बधा ज कोन्टेस्टન્ટ ने। तो वूनी जग्याए कोन्टेस्टન્ટ हेज कम्प्यूटर, कोन्टेस्टન્ટ हेव कम्प्यूटर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ धेम। विच स्कूल इज मेन्टेन इन पेरेग्राफ। पेरेग्राफ में कई स्कूल मेन्टेन करेली है? तो स्मिथ विद्यालय। तो स्मिथ विद्यालय स्कूल इज मेन्टेन इन ध पेरेग्राफ। इज मिस्टर शर्मा द होस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। मिस्टर शर्मा है एक कॉम्पिटिशन होस्ट यजमान है ना ए एक्सपर्ट है? तो जवाब आवशे नो, मिस्टर शर्मा इज नॉट द होस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। नंबर 4, मिस्टर परमार्स लैपटॉप इज द स्कोरर ऑफ द क्विज। तो जवाब आवशे फॉल्स, केम के मिस्टर ब्राइट है ए स्कोरर है। फाइंड आउट द सिमिलियर वर्ड कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट એટલે સ્પર્ધા, સ્પર્ધાને બીજું કહેવાય કોમ્પિટિશન। તો કોમ્પિટિશન શબ્દ શોધીને તમારે શબ્દ લખવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમારે પૂરા વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે વુ વિલ આસ્ક ક્વેશ્ચન। પ્રશ્ન કોણ પૂછશે? તો મિસ્ટર પરમાર। તો વુની જગ્યાએ મિસ્ટર પરમાર વિલ આસ્ક ક્વેશ્ચન। नंबर 2, हाउ मच स्कॉलरशिप विल अ स्टूडेंट गेट। तो लखवानुं विद्यार्थी ने केटली स्कॉलरशिप मळशे? तो अ स्टूडेंट विल गेट पछी आपणो जवाब 200 रुपीज एवरी मंथ। दर महीने 200 रुपया स्कॉलरशिप मळशे। तीजो प्रश्न छे केन अ स्टूडेंट यूज ऑल द 3 हेल्पलाइन्स। त्रे 3 हेल्पलाइन उपयोग करी शकशे? तो नो, a student cannot use all the 3 helplines. Number 4, last year Nandita tried hard and reached here. અહીં એટલે ફાઇનલ રાઉન્ડમાં પહોંચી હતી। સાચું કે ખોટું? તો જવાબ આવશે ફોલ્સ। નંબર 5, સિમિલિયર વર્ડ કરેક્ટ। કરેક્ટ એટલે સાચું, તો રાઈટ એટલે સાચું, ટ્રુ એટલે સાચું। ત્રીજો પેરેગ્રાફના પ્રશ્ન છે વુ પ્લેડ મ્યુઝિકલ નોટ। સંગીતના સુર કોણ વગાડે છે? તો જવાબ આવશે તાનસેન પ્લેડ મ્યુઝિકલ नोट। विच राग डिड तानसेन इनोवेट। कया राग में इनोवेट सुधारा कर्या? तो तानसेन मेड सम इनोवेशन इन मल्हार राग। नंबर 3, वॉज अकबर द किंग ऑफ इंडिया। इंडिया राजा हतो? तो यस, अकबर वॉज द किंग ऑफ इंडिया। नंबर 4, तानसेन वॉज नॉट द जेम्स इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन अकबरना दरबारनो रत्न नहोतो। तो जवाब आवशे फॉल्स, एनो रत्न હતો। 9 રત્નમાંથી એક રત્ન તાનસેન હતો જે સંગીતકાર હતો। ફાઇન્ડ ધ સિમિલિયર વર્ડ ઇન્વેટેડ। શોધ કરવી, તો ક્રિએટેડ શોધ કરવી, ઇનોવેશન। આગળ જોઈએ, ચોથા પેરેગ્રાફના પ્રશ્નો આપેલા છે વુ ટોલ્ડ અકબર અબાઉટ સંત હરિદાસ। અકબર સંત હરિદાસ વિશે અકબરને કોણ કહે છે? તો જવાબ આવશે તાનસેન। તો તાનસેન ટોલ્ડ અકબર અબાઉટ સંત હરિદાસ। વેર ડીડ સંત હરિદાસ લીવ્ડ। ક્યાં રહેતા હતા? તો જવાબ આવશે સંત હરિદાસ લીવ્ડ ઇન વૃંદાવન। વોઝ બેઝુ બાવરા ધ ડિસ્પાઇલ ઓફ સંત હરિદાસ। બેઝુ બાવરા સંત હરિદાસનો શિષ્ય હતો? તો યસ, બેઝુ બાવરા વોઝ ધ ડિસ્પાઇલ ઓફ સંત હરિદાસ। અકબર ગ્રીટેડ બોથ। બંનેનું અકબરે સ્વાગત કર્યું? તો ખોટું, સંત હરિદાસ અકબર અને તાનસેનનું સ્વાગત કરે છે। સિમિલિયર વર્ડ ગુડ। ગુડ એટલે ગોડ એટલે ભગવાન। ભગવાનને કહેવાય લોર્ડ કૃષ્ણા। લોર્ડ એટલે પણ ભગવાન। તો ગોડનું સમાર્થી શબ્દ થશે લોર્ડ, LORD। આગળ જોઈએ, પાંચમો પેરેગ્રાફના પ્રશ્ન આપેલો છે વુ સેંગ ધ રાગ દરબારી ઇન ધ રાઇટ વે। સાચી રીતે કોણ રાગ દરબારી ગાય છે? તો સંત હરિદાસ સેંગ ધ રાગ દરબારી ઇન ધ રાઇટ વે। વિચ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ इज मेन्टेन इन द पेरेग्राफ। तो जवाब आवशे तानपुरा। डिड संत हरिदास मेक एनी मिस्टेक। संत हरिदासे कहीं भूल करी? तो नो, संत हरिदास डिड नॉट एनी मिस्टेक। नंबर 4, तानसेन वेंट ऑन टू द नेक्स्ट। तानसेन एक पछी एक गाવાનું ચાલુ રાખે છે? તો ના,
સંત હરિદાસ એક પછી એક ગાવાનું ચાલુ રાખે છે. સિમિલિયર વર્ડ ઇરર તો મિસ્ટેક. તો આ હતા પ્રશ્નના જવાબો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 2માં આપણને કીધું છે કે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓપ્શન એન્ડ રિવાઇડ ધ પેરેગ્રાફ. અહીં ડિગ્રીના પેરેગ્રાફ આપેલા છે. એ ડિગ્રીમાં તમારે 3 શબ્દમાંથી સાચો શબ્દ રાખવાનો છે. બાકીના 2 શબ્દ છે એ તમારે દૂર કરવાના છે. અહીં પેરેગ્રાફમાં જો આ વાક્યમાં જોવા જઈએ તો ગંગા એ ધ આવ્યું છે તો સુપરલેટિવ ડિગ્રી છે, તો EST વાળું આવશે તો લાર્જ અને લાર્જર નહીં આવે. નર્મદા ઇઝ ખાલી જગ્યા ધેન આવ્યું છે તો આવશે ઇયર વાળું, તો સ્મોલ અને સ્મોલેસ્ટ નહીં આવે. ખાલી જગ્યા પછી ધેન આવ્યું છે તો કમ્પેરેટિવ તો આવશે શોર્ટર. અહીં આવશે ધેન આવ્યું છે તો લાર્જર, લાર્જેસ્ટ અને લાર્જ ઉપર છેકો. અને ધ આવ્યું છે તો સુપરલેટિવ તો EST વાળું આવશે તો સ્મોલ અને સ્મોલર ઉપર છેકો. તો ખોટા શબ્દ તમારે દૂર કરવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને પેરેગ્રાફ ફરીથી લખવાનો છે. તો અહીં જે ખોટા શબ્દ છે એની ઉપરના છેકા તમને અહીં આપવામાં આવેલા છે. તમે એનો અભ્યાસ કરી લેજો. તમારે 5 ગુણમાંથી કેટલા ગુણ મળે છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અહીં જે ખોટા શબ્દ છે એ દૂર કરીને સાચો એક શબ્દ રાખવાનો છે અને નીચે અંડરલાઇન કરો તો પણ જવાબ સાચો પડે. તો 4 પેરેગ્રાફના જે ખોટા શબ્દ છે એ છેકેલા છે. અભ્યાસ કરી લેજો, જોઈ લેજો અને સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ લેજો, જેથી કરીને તમે ચેક કરી શકો જે તમને પૂછવામાં આવેલો પેરેગ્રાફ છે એ. પ્રશ્ન નંબર 3માં છે ફ્રેમ ક્વેશ્ચન ટુ ગેટ અંડરલાઇન વર્ડ્સ. અહીં આપણને WH વાળા પ્રશ્ન બનાવવાના છે. સંખ્યા છે તો હાઉ મેની વડે પ્રશ્ન બનશે. હાઉ મેની વડે પછી આવશે સંખ્યા દર્શક વસ્તુ. તો હાઉ મેની એપલ્સ આર ધેર ઇન ધ બાસ્કેટ. વોટ વડે પ્રશ્ન બનશે તો વોટ ઇઝ નિતાક્ષી બેકિંગ પ્રશ્નાચિહ્ન. સ્થળ છે તો વેર વડે બનશે. વેર વોઝ અમિત લાસ્ટ વીક પ્રશ્નાચિહ્ન. વેન વડે બનશે તો યસ્ટરડે. તો વેન ભૂતકાળ છે તો ડીડ આવશે તો વેન ડીડ અબ્દુલ ગો ટુ અમન્સ હોમ પ્રશ્નાચિહ્ન. ને અહીં અ લિટર થોડુંક જ પાણી છે પ્રવાહી વસ્તુ તો હાઉ મચ આવશે. હાઉ મચ વોટર ઇઝ ધેર ઇન ધ જગ. તો આ રીતે તમારે પૂરા પ્રશ્નો બનાવવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીં આપેલો જે પ્રશ્ન બનાવો એનો જવાબ છે દૂર કરવાનો ભૂલવાનો નથી. તો બધામાં જ એ જ રીતનું છે. પહેલામાં હાઉ મેની, બીજામાં વોટ, ત્રીજામાં વેર, ચોથામાં વેન અને પાંચમામાં હાઉ મચ. દરેકમાં આ જ રીતે પ્રશ્ન બનાવવાના છે. બીજામાં પ્રશ્ન બનશે હાઉ મેની ઓરેન્જીસ આર ધેર ઇન ધ બાસ્કેટ પ્રશ્નાચિહ્ન. વોટ ભૂતકાળ છે તો ડીડ. વોટ ડીડ કાજલ મેક. વેર ડઝ કિશન લીવ. વેન ડુ વી ક્લીન અવર હાઉસ. હાઉ મચ જ્યુસ ઇઝ ધેર ઇન ધ ગ્લાસ. ભૂતકાળનો પ્રશ્ન હોય તો તમારે ડીડ વાપરવાનું છે. વર્તમાન કાળમાં હોય તો તમારે પ્રશ્ન વાક્યમાં ડુ ડઝનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને જ્યારે ડુ ડઝ આવે ત્યારે ક્રિયાપદનું હંમેશા મૂળરૂપ કરવાનું છે. તો આ રીતના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન થશે. એનો બાકીનો અભ્યાસ કરી લેજો, તમારા પ્રશ્ન ચેક કરી લેજો. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપ્યું છે ક્લાસિફાય ધ રાઇમિંગ પેર એન્ડ નોન રાઇમિંગ પેર. તો અહીં તમને દરેક વિભાગમાં રાઇમિંગ પેરની જોડ કે રાઇમિંગ ન હોય આ રીતનો તમારે કોઠો બનાવવાનો છે. જો રાઇમિંગ વર્ડ્સ હોય તો તમારે આ ભાગમાં લખવાના છે. નોન રાઇમિંગ હોય તો તમારે આ ભાગમાં લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી તમને કયો વિભાગ લખાવેલો છે એ નંબર મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કરજો. જે અહીં તમને શબ્દ આપેલા છે, જે નીચે અંડરલાઇન કરેલા છે, એ બધા રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે. જે અંડરલાઇન નથી એ નોન રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે. તો અહીં આપેલા વિભાગમાં માઇસ અને નાઇસ, બોર્ડ, ટોર્ન, યુ, ટુ, હિમ, સિમ, લેટ, ફેટ, ડીડ, હિટ, લાઈફ, નાઇફ. આટલા શબ્દ રાઇમિંગ વર્ડ છે તો તમારે રાઇમિંગ વર્ડ્સમાં લખવાના છે. બાકીના તમારે નોન રાઇમિંગ વર્ડ્સમાં લખવાના છે. બીજા વિભાગમાં ડુ, ટુ, ટેસ્ટ, બેસ્ટ, સો, વો, ટુ, બુક, ઓલ, કોલ. તો આટલા છે. હાઉસ, માઉસ. તો તમારે જેટલા શબ્દ છે એટલા શબ્દ તમારે રાઇમિંગ વર્ડ્સમાં લખવાના છે. ત્રીજામાં સ્યોર, ક્યોર, કેચ, મેચ, હોસ્ટ, લોસ્ટ, રાઇટ, નાઇટ. તો આ રીતના શબ્દ લખવાના છે. તો લાઇનિંગ કરેલા શબ્દ છે એ રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે. લાઇનિંગ નથી કરેલું એ નોન રાઇમિંગ છે તો તમારે એ વિભાગમાં લખવાના
છે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 5 આપેલો છે, રાઇટ ધ પેરેગ્રાફ ઇન 5 સેન્ટેન્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ બાર ગ્રાફ। અહીં આપણને PAT METનો કેટલા માર્ક મળેલા છે અને ગ્રાફ આપેલા છે। જે ઘાટો સ્તંભ છે, ઇંગ્લિશ છે, જે આછો છે, મેથેમેટિક્સ, રીના, રેહાન અને રોઝી કેટલા માર્ક આવ્યા છે। રીનાને ઇંગ્લિશમાં 20, ગણિતમાં 15, રેહાનને બંનેમાં 25-25 છે, રોઝીને ગણિતમાં 15 અને ઇંગ્લિશમાં 20। તો આ માર્કનો જે ગ્રાફ આપેલો છે એના આધારે તમારે કોઈ પણ કેટલા માર્ક મળ્યા છે, કેના કરતાં વધારે છે, કેટલા વધારે છે, સૌથી હાઈએસ્ટ માર્ક કેને છે, સૌથી લો માર્ક કેને છે, એના આધારે તમારે વાક્ય લખવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 5નું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું। ભાગ નંબર 2માં સંપૂર્ણ જવાબો સાથેનું સોલ્યુશન મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો, જેથી કરીને નવો વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। આભાર, ધન્યવાદ।